ਸਾਨੂੰ 1000 ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਆਈ ਸੀਗੀ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਵਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਫੰਡਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। सर नवी सेंटर ने चार्ज फिक्स किए सब दे कोवाशील्ड कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक दे ते ये भी सर तुहाडे थ्रू सप्लाई होगी या डायरैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल मंगवा सकेंगे जी? हजे सानू लैटर तो फॉर्मल कर राती इशू हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, पर अगे डिटेल सानू गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई, पर जिस तरह गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी उसी लागू करावांगे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको याद होगा पंजाब सरकार की ओर से कोरोना की वैक्सीन को लेकर जब प्राइवेट अस्पतालों को इसकी सप्लाई दी जानी थी उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। इसके बाद आनन फानन में सरकार की ओर से ये फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1000 की जो डोज़ है वो सिविल सर्जन कार्यालय को आई थी, वो डोज़ अभी तक किसी को सप्लाई नहीं की गई है। इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है कि कोई भी निजी अस्पताल किसी को वैक्सीन लगाने के लिए सर्विस चार्ज के तौर पर केवल 150 रुपये ही लिए जा सकेंगे। उससे आपको बता दें कि कोवाशील्ड के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो फिक्स की गई है कीमत वो 780 रुपये की गई है। कोवैक्सीन के लिए जो फीस फिक्स की गई है वो 1410 रुपये फिक्स की गई है। स्पुतनिक की जो कीमत फिक्स की गई है 1145 रुपये फिक्स की गई है। इसके अलावा 150 रुपया ही केवल जो प्राइवेट अस्पताल वो चार्ज कर सकेंगे। इससे पहले जो पंजाब सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए थे उसमें 400 रुपये की केंद्र सरकार की तरफ से खरीदी जा रही थी, पंजाब सरकार खरीद रही थी ये वैक्सीन, और 1060 रुपये में ये वैक्सीन बेच रही थी। 1500 रुपये में आगे सिविल जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मरीज को लगा रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। कांग्रेस आला कमान ने भी इस पर सवाल उठाए थे। हमारे साथ हैं अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह। इनसे बात करते हैं कि जो अब केंद्र सरकार की ओर से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक जो फरमान जारी किया है कि 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को ये वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी, ये क्या है, इनकी तैयारी कहाँ तक है? नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब। डॉक्टर साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1060 ਦੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 1000 ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਆਈ ਸੀਗੀ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। डॉक्टर साहब जिन्नी वैक्सीनेशन की जरूरत है उन्नी वैक्सीनेशन मिल नहीं पा रही, काफ़ी शॉर्टेज है, क्योंकि जो जनवरी च शुरुआत की गई सी उदों काफ़ी फ्लो सीगा वैक्सीन आती सी, हुण डिमांड वध गई है तो सप्लाई घट गई है। नहीं, इस तरह है कि जी वैक्सीन सानू डिस्ट्रिक्ट्स ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 45+ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 50% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ 50% ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 232 ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ CSCਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ CHO ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਫॉर ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀ
ਤੇ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 44 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ 9-10% ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 232 ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 30 ਜਾਂ 35 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ 50 ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 45 ਪਲੱਸ, 80 ਜਿਹੜੇ 18 ਪਲੱਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਅਪ ਟੂ 44 ਦਾ, ਉਹਦੀ 90% ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 1000 ਡੋਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਵਾਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਫੰਡਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 13,25,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਥਰੂ ਰੈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SMO ਤੇ BDO ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ CHO ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ SMO ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ BDO ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਪਰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਬੀ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, CHO ਲੈਵਲ ਤੱਕ SMO ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਲਵਜ਼, ਜੋ ਮਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ SMO ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 49% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਫੀਮੇਲ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ, ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 3000 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੇ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਫੰਗਸ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, 1-2 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ SOP ਆਏਗਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਭ ਦੇ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਐਂਡ ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਜੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਰਾਤੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ,
ਪਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੈਨਾਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ तक बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मास्क लगाना चाहिए। धन्यवाद सर, गल करनी ये थे सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह। इनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटलों को देने के लिए आई थी इनके पास 1000, वो अभी तक उनको सप्लाई नहीं की गई है और ना ही अभी इनकी तरफ ये इस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से इन्हें गाइडलाइंस का इंतज़ार है। कोवाशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक अभी सरकार ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन ये अब किस तरह सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से वो खरीदेंगे या सीधे तौर पर वैक्सीनेशन मंगवा सकेंगे, इसको लेकर अभी कोई गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं हुई हैं। 21 तारीख से जो प्रधानमंत्री की ओर से ये कह दिया गया है कि वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इनका कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। 232 सेंटर हैं फिलहाल। अगर वैक्सीन नहीं आ रही तो केवल कुछ दिन पहले 30 या 35 में ही वैक्सीनेशन लगवाई जा रही थी। बाकी जैसे जैसे वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से आएगी वैसे वैसे सेंटर बढ़ा दिए जाएंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।